ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପାଠଚକ୍ରରେ ଏକ ମଧୁମୟ ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରସ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନିତା ନାୟକ ଅପା ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଭୁଛି ତ ଅପା? ଆଜ୍ଞା ଅପା ଶୁଭୁଛି। ମଧୁମୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ସମର୍ପଣ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଓ ସହଯାତ୍ରୀ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ। ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ। ମା ସତ ସରତର ଆୟୁଷ ଆମକୁ ଦିଅ, ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ସତ ସରତର ଆୟୁଷ ଆମକୁ ଦିଅ, ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ନିରାମୟ କର ରହିବୁ ଜୀବନ ସାରା, ନିରାମୟ କର ରହିବୁ ଜୀବନ ସାରା। ତୁମରି କରମେ নীতি নিয়োজিত হই, নীতি নিয়োজিত হই। শত শরতর আয়ুষ আমকু দিয়, বঞ্চিবু মাগো কেবল তুমরি পাই। অবিনাশী আমি অমৃত সন্তান বলি, মুহূর্তক লাগি ন যাও যে পরি ভুলি। অবিনাশী আমি অমৃত সন্তান বলি, মুহূর্তক লাগি ন যাও যে পরি ভুলি। সুরক্ষা শক্তি বলয় ঘেরাই রখ, সুরক্ষা শক্তি বলয় ঘেরাই রখ। অশিব শক্তি নমাড়ু আমার ছাই, নমাড়ু আমার ছাই। শত শরতর আয়ুষ আমকু দিয়, বঞ্চিবু মাগো কেবল তুমরি পাই। তনু মন প্রাণ পূজা ফুল শ্রীপয়রে, অর্পি দেলু মা অশেষ শ্রদ্ধা ভরে। তনু মন প্রাণ পূজা ফুল শ্রীপয়রে, অর্পি দেলু মা অশেষ শ্রদ্ধা ভরে। মঙ্গল
भव भय विनाशिनी मंगलमयी गो भव भय विनाशिनी मंग धरियाम फुटाना बनिय बाही फुटाना बनिय बाही शत शरतर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई सूर्य दीपरे न लागिबा जाए तरी मझी दरियारे যাত্রা ন যাও সরি সূর্য দীপরে ন লাগিবা যায় তরি মঝি দরিয়ারে যাত্রা ন যাও সরি এ জনমে চৈত্য रूपांतर जननी गो ए जनमे चैत्य रूपांतर जननी गो घटाओ मघ करुणा झराई देई करुणा झराई देई शत शरतर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई शत शरतर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई निरामय कर रहिबु जीवन सारा निरामय कर रहिबु जीवन सारा तुमरी कर में नीति नियोजित होई मां नीति नियोजित होई शत शरतर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई केवल तुमरी पाई मा वंदे मातरम। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर कंठरे मां को पाद पद्मरे से भक्तिर अर्घ मां को प्रार्थना भक्ति माध्यम रे आमे माने आमर वातावरण को शुद्ध करि थाउ एवं मांकर से शक्ति भी आवाहन हो जाय थाए मां का पाखे कृतज्ञता समस्त पावंगत पर धन्यवाद जनाउछि। आजिर ए शुभ मुहूर्त रे एवं द ह्यूमन साइकिल बुक अध्ययन कार्यक्रम रे समस्त भवन को पुणी मु स्वागत जनाउछि। ए कार्यक्रम का आगु को हमको नेबा पई आम सह अछंदी हमर प्रिय परिचित पूज्य
भवेश भाई प्रणाम जनाऊँगी समस्त भाई तरफ प्रणाम जनाऊँगी आज आलोचना पृष्ठ 22 पृष्ठ हम 12 लाइन 23 पृष्ठार सेकेंड पैराग्राफ 12 लाइन होता बहुत सुंदर भाव भाई आलोचना करते गत गुरुवार आज पुस्तक अध्ययन कर पारना किंतु पृष्ठटी मो व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर देखिपारे भाई को अनुरोध कर भाई आग को ने आलोचना तो विस्तृत थाए बहुत कम लाइन बहुत सुंदर भाव विस्तृत आलोचना कर भाई भाई प्रेरणा हमको निश्चय दब ये आशा भाई भाई आलोचना रखंत प्रणाम। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज सुंदर विलंबित संध्या प्रहरी अनुष्ठित पाठचक्र समस्त मातृ संतान मान को हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को संचालन करुवा एवं कार्यक्रम को सुंदर रूपरेख देथिया सब भाईप मान अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर आम पृष्ठ 23 सेकेंड पैराग्राफ शेष भाग रही आज आलोचना से आरंभ करवा। If then the East, as a result of its awakening, follows its own bent and evolves a novel social tendency and culture that is bound to have an enormous effect on the direction of the world's civilization, we can measure its probable influence by the profound results of the fast reflux of the ideas even of the unawakened East upon Europe. निजर जो मार्गटी को प्राच्य ओन बेंट रे निज धारा रे अनुसरण कला माने जो व्यक्तिवाद रे जो प्रभावटी ईस्ट को आसिला प्राच्य को आसिला किंतु प्राच्य रे जागरण हैला अवेकनिंग से जागरण रो गोटे फल स्वरूप से निज बाटरे এই ব্যক্তিবাদটি को अनुसरण कला एवं गोटे नोवेल सोशल टेंडेंसी एंड कल्चर गोटे नूतन सामाजिक प्रवृत्ति और संस्कृति को से विकसित करेला इवॉल्व कला जेतले नूतन प्रवृत्तिर नूतन सामाजिक प्रवृत्ति और संस्कृति विकसित हला प्राच्य रे ताले प्राच्य तो गोटे छोटिया भूखंड नुहे ना तेणु प्राच्य जिते परिवर्तन होची that is bound to have an enormous effect on the direction of the world civilization. पृथ्वीर सभ्यतार दिग परिवर्तन करिवारे यार गोटे एनॉर्मस इफेक्ट गोटे प्रभुत प्रभाव निश्चय पड़िला। We can measure its probable influence. आमे यही जो संभाव्य प्रभाव कहा द्वारा ना बाय द प्रोफाउंड रिजल्ट्स प्रोफाउंड में कहले गभीर गभीर
जो फल आसिला प्राच्य पाश्चात्य द्वारा प्रभावित है आमे ताको मापी परिवा ए गभीर प्रभावटी को अति संभाव्य परिणति गुड़िक जहाँ आसिला ऑफ द फास्ट रिफ्लक्स ऑफ आइडियाज इवन इन द अनअवेकेंड ईस्ट आफ्टर ओपन यूरोप। वर्तमान अनअवेकेंड होइक रहितला प्राच्य जागृत होई नथिला। ओपन यूरोप यूरोप रो विचार गुड़िक जेतेबेले आसिके आम पाखरे पहुंचिला प्राच्य जे केते शक्तिशाली प्रभाव पकेला विश्व सभ्यता उपरे आमे सेटा को मेजर करि परिबा मापी परिबा। किपरि ना आपण सरल एग्जांपल नेले बेटर हो बुझी परिबे। आपण एपरि किछि गां जानि चंदी जो गां रे सभ्यता ए पर्यंत प्रवेश करि नाही से माने रोग हेले औषध खांती नाही पाठ पढ़ती नहीं बणमूलक गोटे आदिम संस्कृति को आपणे बंची कौन सी मते तांको शिक्षा दीक्षार आलोक दिगला मॉडर्न लाइफ रो कथा कहगला नुआ पोशाक नुआ खाद्य तेणु जो मैंने पखाड़ भात खाऊले हठात से पिज्जा खाइबे जो मैंने गामुछा पिंधुले से हठात जीन पैंट पिंधिक बुलिबे ये प्रभाव गुड़िक दिशो ताकू कह प्रोफाउंड रिजल्ट्स। आमे आम माँ मान को घर कण रे कई जदि आसंती आगंतुक घर कण रे ओढ़ना दे बसिवार देखिछु आपण हेतु देखिथिबे एटा हচ্ছে प्राच्य सेही प्राच्यर आम झियो माने आम नाती नातुणी माने किए घर कण रे ओढ़ना टाणी बसिवार दिशुची कि तेणु ये गोटे नुआ प्रकार जागरण आम संस्कृति उपरे आम खाद्य पानीय चाली चलनी आम सामाजिक प्रवृत्ति सोशल टेंडेंसी गुड़िक उपरे यार गभीर प्रभाव रहुछि गभीर। गोटे समय थिला गोटे झील को पदे पचारिबा आवश्यकता नथिला भारत हिंदू मानकर इस्लाम मानकर मूल रही मैरेज संपर्क रे बापा माँ बड़ बापा मौसा मामू जहाँ ठिकाना करदेले सेटा बाकी माने मानिया बाध्य। आज से दिन सेपरी अछि कि तेणु आम सामाजिक प्रवृत्ति बदलुछि आम संस्कृति मध्य बदलुछि तार गभीर प्रभाव विश्व सभ्यता को मध्य गोटे दिगरे प्रभावित करुछि कारण जेतेबेले संस्कृति बदले शिक्षा भी बदले सभ्यता भी बदले जीवन शैली बदले विचार बदले तेणु नाना कथा बदली जाउछि। वी कैन मेजर इट्स प्रोबेबल इन्फ्लुएंस आमे तार संभाव्य प्रभाव गुड़ी को मापी परिवा जेतेबेले अनअवेकेंड ईस्ट जागृत होई नथिबा प्राच्य पाश्चात्यर प्रभाव द्वारा प्रभावित होछि। Whatever that effect may be तार प्रभाव जहा होना कहीं it will not be in favor of any reordering of society on the lines of the still current tendency towards mechanical economism which has not ceased to dominate mind and life in the Occident.
ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭାବର ପରିଣାମଟି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଇକୋନୋମିଜମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିବାଦ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ, ବଡ ଏକାଡେମିକ ୱାର୍ଡସ୍, ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସୋସିଓଲୋଜି ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସୋସିଓଲୋଜି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ କବି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ, ଜଣେ ଅତି ମନସ୍ୱୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ଜଣେ ମହାନ ସାଧକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ଗୁଡିକ ହେଲା ସେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଗମ୍ଭୀର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ସେଇଭଳି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ନହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକଲ ଭଳି ବହି ଲେଖା ଯାଇପାରିବନି। ସେ ଜଣେ ଥିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମବାଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେପରି ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ବା ରେନେସାଁ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ବହି ଲେଖା ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ନଲେଜ ଥିଲା, ବ୍ୟାପକ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତାର କଳନା ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା, ସେଇ ପ୍ରଭାବ, ସେଇ ପରିଣାମର ପ୍ରଭାବଟି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଏଇଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିବାଦର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଧାଇଁବାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ରହିଛି କୋଉଠି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ। ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟେଡ୍। ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ମନି ଭାବନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆମେରିକା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମୂଳରେ ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତି। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଟାରିଫ ଫାରିଫ ପକେଇଲା, କେହି ମାନିଲେନି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଟାରିଫ ବଢେଇଦେଲେ। ଚୀନ ତା ଟାରିଫ ବଢେଇଦେଲା, ସେ ଭାବି ନଥିଲା ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ଶେଷରେ କହିଲା ଏଇଟା ହଉନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଉଛି 4ଟା ଜାଗା ମାଡି ବସିବି, ତେଲ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ପଇସା, ତେଣୁ ଏଇ ତେଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ମନୋପଲିଜମ ମୋର ତିଆରି ହବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଇକୋନୋମିଜମ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି। ତାଙ୍କର ପଇସା କଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ମେକାନିକାଲି ସେ ପଇସାକୁ ବଢେଇବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଏଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମନକୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଡୋମିନେଟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବାଦରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ସଭ୍ୟତା ବଦଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେକାନିକାଲ ଇକୋନୋମିଜମ ର କଥା କୁହାଯିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ବି ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସରକାର
ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ବେପାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉଟା ବିକିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ସେଇଟା ବିକୁଛୁ। ଚୀନ ଏବେ ଆଇନ ବଳରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଏସିଆ, ଯାହା ୟୁରୋପକୁ ଦିନେ ପରାଭୂତ କରିବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ପରାଭୂତ କରିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଖୁଛୁ, କୋରିଆ ଦେଖୁଛୁ, ତାଇୱାନ ଦେଖୁଛୁ, ଜାପାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମି। The influence of the East is likely to be rather in the direction of subjectivism. ଆମେ ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଡୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି କଳକାରଖାନା, ଶିଳ୍ପ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ଏଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ସବୁରେ ପଇସା, ଅସ୍ତ୍ର ବି ବିକି ଦେଇ ପଇସା କରିଦେବେ। ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିକିବା କଣ ଦରକାର। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସଫଳ ହବା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ନ ହବା ଉଚିତ। ଡ୍ରଗ୍ ବିକିକି ପଇସା କମେଇବାର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମଦ ବିକିକି ପଇସା କମେଇବାର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ରହିଛି ଆମର ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ପଡୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜିମର ଡିରେକ୍ସନରେ ହଉଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭିଜିମର କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଶୟ ପ୍ରଧାନ ବା ଆତ୍ମନିଷ୍ଠତା ଆଡକୁ, ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଭାବଗତ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପଇସା ହେଲେ କଣ କରିବେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବେ। ସେଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତିନି, ସହଜରେ କରିବେନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସବଜେକ୍ଟିଭିଜିମର ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଇକୋନୋମିଜିମର ପଥରେ ଯାଉନୁ। A greater opening of our physical existence, a greater opening of our physical existence to the realization of ideals other than these strong but limited aims suggested by the life and body in their own gross nature. ଗ୍ରସ୍ ନେଚର କହିଲେ କଣ ନା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର, ଆମର ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଆୟତନ ଭିତରେ, ପରିସର ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଆଉ ଶରୀର ଆମକୁ ଯେଡେ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକର ସଂକେତ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲିମିଟେଡ ଏମ୍ସ, ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଆଡକୁ, ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଲ୍ସ, ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର
କେତେ କେତେ ଦ୍ୱାରକୁ ହୁଏତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସମୟରେ କେବଳ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଭାବିଲେଣି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି କଥା ଭାବିଲେଣି। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଇଟା ହଉଥିଲା କି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଓଡିଶାରେ ହାତ ଗଣତା ଲୋକ ଥିଲେ। କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 2-4ଟା ଡାକ୍ତର ଥିବେ। ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ତ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ମୁଁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାର କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର କଥା ଅନେକ ବାର ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋରୁ ରକ୍ତ ମିଶିଛି। ସେମାନେ ଗୋରୁର ଟନିକ ତମକୁ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତିଆରି, ସେଗୁଡା ଖାଇକି ତମ ଜାତି ଯିବ, ତମ ଧର୍ମ ଯିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ MRI କରି ପକଉଛେ, ECG କରି ପକଉଛେ, ଇକୋ କରି ପକଉଛେ, କେତେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର 1000 ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ସାରୁ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ଘରକୁ। ବୈଦ୍ୟ ତାର କଣ ଦେଖେ କେଜାଣି, ସେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକର ଯେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ଯଦି ନଜର ପକେଇବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇପାରୁଛି। ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମିନିଂ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ଇକୋନୋମିଜିମ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା, ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଆମ ଜୀବନର ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ, ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବା ଫଳରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇ କଥାଟି ମାପି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ମାପିବ? ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ମାପିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ରାନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ପୋକ ଜୋକ ପଡିଯିବ। 2ରେ ଆମର ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କିରୋସିନର ବ୍ୟବହାର ବୋଧେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିବେ। ଗ୍ୟାସ ଜାଳିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଛୁଞ୍ଚିଟେ ବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ୱାସିଂ ମେସିନ, ଆଜିର ପଙ୍ଖା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗାଡି, ଉଡାଜାହାଜ, ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜ୍ୟ ସେ। ଆମେ ତାକୁ ଡିମିନ୍ କରିପାରିବାନି, ଅପମାନ କରିପାରିବାନି, କି ଛୋଟ ମନେ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ପରେ ଜୀବନର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଟିଭି ଆସିବା ପରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେନସନ, ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଭଳି ଇନଭେନସନ ଗୁଡିକ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବହୁ ବାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ଲେଡ ନଥିଲା,
ଆମ ବୟସର ଅନେକ ମଣିଷ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଭି କଟା ହେଇଥିବ ଶାମୁକାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ନାଭି ସବୁ କୋଉଥିରେ କଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ବହୁ ଲକ୍ଷର ଦିଗନ୍ତରେ ଏବେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଭାବଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଫଳରେ। ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ବଳଦ ଗାଡି ଚଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଉଡାଜାହାଜରେ ଚଢୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ମୁଁ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଘର ଲୋକ ହେଇକି ରହିବି, ଚାଷ କରିବି, ସେଇ ଘରର ପିଲାମାନେ ଆଜି IIT IIM ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବାପା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର କେତେ ହଳ ବଳଦ ଅଛି, କେତେ ବଦାଡି ଧାନ ସେ ଅମଳ କରେ। ଠିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ଧାନ ତା ଖଳାରେ ଅଛି। ଆଜି କିଏ ସେଟା ଦେଖୁଛି? ଆମ ବାପା ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ। ଆଜିର ମଣିଷର ଚିନ୍ତନ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ 112 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ତ ଦୁନିଆରେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। 112 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ଥିବ? ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାହାଜରେ ଫେରୁଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ପାଣି ଜାହାଜରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଣି ଜାହାଜରେ। ଟ୍ରେନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ସମୟ। 1857ରେ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେ ଠାରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା। ସେଗୁଡିକ ବି ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ସେଇ କୋଉ କିଏ ମାପୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନେଇଗଲେ ଖାଇଗଲେ। ଆରେ କିଏ ତ କେତେ ନେଲେ କେତେ ଖାଇଲେ କିଏ ଦେଖିବ? ଯୋଉ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାମୁକାରେ ନାଭି କାଟୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେଡ ଦେବାଟା କଣ ଅପରାଧ? ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି the individualistic age of Europe has, in its discovery of the individual, fixed among the idea forces of the future two of a master potency which cannot be entirely eliminated by any temporary reaction. କଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା? ଯେ ୟୁରୋପର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗଟି ଆସିଲା, in the individualistic age of Europe has, in its discovery of the individual, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର କଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ଗୌଣ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚରା ହଉନଥିଲା ସେ କାହାକୁ ବାହା ହବ, ସେଟା ବଡ ବାପା ମାନେ ମା ବାପା ଠିକଣା କରିଛନ୍ତି ନା ବାପା ମୁହଁରେ କଥା କହିବୁ ଉଦ୍ଧତ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ଗୌଣ ହେଇ ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ, ତାକୁ ଡିସ୍କଭରି କରିବାରେ, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଇଡିଆ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଫ୍ୟୁଚର କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ଗୁଡିକ, ଆଇଡିଆ ଫୋର୍ସ କହିଲେ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ବିଚାର। ୟାର ଦୁଇଟି ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି ଅଛି, ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ଭାବନା। ଏଇ ଯୋଉ
संभावनाटीकू गोटे सामयिक प्रतिक्रिया केवे ताको एलिमिनेट करि परिबनी। एलिमिनेट सामयिक प्रतिक्रिया होउनी कि आपण आपणक झील को एकला माने बालेश्वर कटक भी छाड़ती नहीं, कंजर्वेटिव परिवार कहते। आज झील मैंने एकला विदेश रे बुलिकी जाउछन्ती, पाठ पढ़ुछन्ती। मोर केते सांगकर झील मैंने एकुटिया जे गुड़ाक फरेन यूनिवर्सिटी रे सब डॉक्टरेट पाई जाउछन्ती, पोस्ट डॉक्टरल पाई जाउछन्ती, चाकरी पाउछन्ती, एकुटिया जाउछन्ती। केते जल्दी बदली समाज। आमे जदि कहवा हे झील सब उद्धत हेले अमुक हेले, खाली झील नुहे पुओ भी आमे कहूँ जेनेरेशन गैप थिबारु आमे कहूँ आम पूर्वपुरुष भल थिले, चाष करथिले, बंधु बांधव कथा बुझुथिले, गाई रखुथिले, भल थिले, माछ छाड़िथिले, कदली बाड़ी बढ़िया की बनैकी रखिथिले। आम छुआ माने किछि करना, चाष बास करना, से किए कुआड़े गलानी। अरे भाई सेटा पोटेंसी डेभलप होची जोडे आमे त मापी पारंते, किंतु आमे रिएक्शन करछन्ते। सामयिक प्रतिक्रिया द्वारा भविष्यतर जो शक्तिवंत विचार गुड़िक अति शक्तिशाली पोटेंसी गुड़िक संभावना गुड़िक दृढ़ प्रतिष्ठित करछि। आमे व्यक्तिवादर जेतବେଳେ आविष्कार होछि, व्यक्ति तल प्रतिष्ठित होछि, से कथाटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। व्हाट नेक्स्ट पद्धति रे मनीष धन रत्न कमियो, तापर तो पुणी प्रश्न पचारियो पुणी कौन। पाश्चात्य लोक माने बहुत धन पैसा कमेले, कमे कौन करछन्ति, कोटी कोटी टंका भारतर मुनि ऋषि मानू दान करछन्ति। एबे जेते सब आश्रम चलछि तादर अधिकांश पैसा पाश्चात्य लोकंगर। एटी इस्कन हो कि अन्यान्य आपण देखिए थाउजेंड्स आश्रम अच्छी हरिद्वार ऋषिकेश रे, सेठी कम बयसर झीलगुड़ा 20-22 वर्षर झील मैंने पुओ मैंने अति उच्च शिक्षित से सब गोटे धार्मिक जीवन भीतर गुल पड़छन्ति। बड़ विचित्र स्थिति। आपण से इंटरव्यू शुणिबे, सब यूट्यूब रे मिलुछि। आपण आश्चर्य हेबे जे सेमाने प्राच्य को किपरि ग्रहण करछन्ति, प्राच्य पाश्चात्य किपरि मिलन होछि, पाश्चात्य प्राच्य को ग्रहण करिवो, प्राच्य पाश्चात्य को ग्रहण करिवो। ए थिला मां श्री अरविंदଙ୍କ जोगर गोटे सबुठारु शक्तिशाली दिगंत। प्रभु जन्म होइतिले प्राच्य रे, बढ़ी उठिथिले पाश्चात्य रे, पुणी से प्राच्य को निजर कर्मभूमि करथिले। मां जन्म होइतिले पाश्चात्य रे, प्राच्य को आसिक एठी कर्मभूमि करथिले। अर्थात भारत होछि तांको पय एक प्रयोगशाला, जोठी से माने प्राच्य सह पाश्चात्य को जोड़ुथिले। यही गंभीर अध्ययन केवल प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ भଳି प्रचित जसा दार्शनिक माने समाज तत्वविद माने करि पारंती। तांको कृपा बଳରେ आमे किछि किछि हम बदलिवार चित्रटी देखुछु, नले आमे भी प्रतिक्रिया करते, आमे भी देखि पारंतनी। देखिबार से बाटटी जे करिथिले बा करिसंती तांको कोटि प्रणाम पूर्वक आज आलोचना एठी समापन करिबा। समस्तंको अनेक शुभेच्छा। शुभरात्रि। धन्यवाद।